This is Bondre Nagar Housing Society. It's hard to believe that this was a slum just a few years ago. But how did this transformation happen? Let's find out. 2012ला मी नुकतंच घर बांधलं होतं, तर त्या घरावर मी पहिला पत्रे घातले होते आणि 2 रूम घातल्या होत्या. मग असं दुसऱ्यांच्या घरात गेल्यानंतर वाटतंच की आपला पण किचन हॉल असावा, बेडरूम असावं. की महापालिकेचे काय नियम होते की पहिला तुम्ही झोपडपट्टीची जुनी घर पाडा. मग आम्हाला अशी पण भीती होती की उद्या आम्हाला बांधून नाही जर दिलं तर काय करायचं. Bondre Nagar was a community where shelter was involved since 2015 because we did a major sanitation program there. That project actually helped build trust between the community and shelter associates. You know, it was around the same time that we had an opportunity to also do a citywide research project in housing. As luck would have it, 80% of Kolhapur slums are on government land. ज्या शासकीय जागेवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या आहेत त्यांना आपण भोगवटा वर्ग 2 या धारणाधिकारावरती मालकी देऊ शकतो, जशी आपण बोंद्रे नगरला दिली. जिथे झोपडपट्टी होते तिथेच आपण इन्स्टिट्यूट त्यांना रिहॅबिलिटेट केलेले पूर्ण राज्यामधला पहिला प्रोजेक्ट आहे आणि त्यांच्या इन्व्हॉल्वमेंटनीच हा पूर्णपणे प्लॅनिंग झालेली आहे. One of the commissioners thought that it would be best if it would be implemented under the beneficiary-led construction vertical of the PMAY. That would mean that the people could never ever be evicted from that place. पहिल्यांदा 7 भारा निघला स्वतःच्या नावावर. मग बरं वाटलं की बाबा माझ्या आता मालकीच झाले. Shelter associates played a key role in securing ownership rights and handling the documentation, saving both time and money. प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये एक लाभार्थ्याच्याकडून आपण डॉक्युमेंट्स घेतले जातात. याच्याकडून एक ॲफिडेव्हिट घेतलं जातं. याच्यामध्ये डिक्लेअर केलं जातं की माझ्या नावावर कुठेही देशात घर नाही. But initially, the proposed structure of this project was completely different. आधी आम्ही हा प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाऊसिंग मध्येच प्रपोज केला होता. झोपडपट्टी धारकाकडून मिनिमम अमाऊंट घ्यायची आणि त्यांना मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मध्ये शिफ्ट करायचं. बिल्डिंग नको कसं त्यात लिफ्ट नसणार, त्याला पायऱ्या चढून वर जायचं, पाणी नसलं तर घेऊन. ह्याचा कचरा त्याच्या दारात जाणार, त्याचा कचरा ह्याच्या दारावरनं खाली फेकणार, असं भांडणच होणार नाही. कोंबड्या असतात कोणाकडे अजून काही असतं, ते लोक ते कसं ठेवणार. यू कॅन टेक हेन्स ऑन द 10th floor, राईट. They needed enough space for operating such small businesses. And considering these requirements, single-story houses were designed. सेंटरने आम्हाला ते रचना कशी आहे, आपल्याला घर किती बाय कितीच मिळणार आहे, आपल्या घरात काय काय सुविधा असणार याची पूर्ण कल्पना दिलेली होती. त्यांचं प्रत्येक युनिट कशा प्रकारे होणार आहे, बाथरूम तुम्हाला किती साईजचा असेल, टॉयलेट किती साईजचा असेल, त्या लोकांना प्रॅक्टिकली आपण सुरुवातीला दाखवलं. They have their living, kitchen and bathroom and toilet on the ground floor, and on the first floor they have 2 tiny bedrooms. That is how it has worked. There's a little terrace also which is on the first floor. A place like a kitchen was normally relegated to the far end of the house. There's light only coming from one wall. It never reaches the kitchen. Today you have a design where, because they have a common backyard, there's light just streaming into their kitchen. Natural light and natural ventilation. We left it completely to them to decide what kind of paint they wanted, what kind of finishes they wanted, how they wanted their OTA, and you will not find any 2 houses looking similar. मला वाटलं की हे आता घरं बनतात त्यांच्यासाठी, but they need a community space where they could sit, meet, interact, where the kids could play, where they could see a movie together, where they could do bhajans together, where they could fight together, or they could laugh together. झाडाखाली पार असायचा गावामध्ये, मग तिथे सगळे लोक जमायचे आणि हे सगळ्या गोष्टी कम्युनिटी ॲक्टिव्हिटीज व्हायच्या. म्हणून आम्ही हा कम्युनिटी हॉल कम टेम्पल केलं, विच वुड इम्प्रूव्ह द सोशल लाईफ ऑफ दिस पीपल. The community played a major role in this process, choosing a contractor, overseeing the construction, and solving daily challenges. कामाला पाणी भरपूर लागणार होतं, तर पाणी कुठून घ्यायचं. प्रत्येक एक माणूस येऊन खुदाई काम, कोण पाईप ओढत होतं, कोण मोटर जोडत होतं, कोण लाईट जोडत होतं. असं करून आम्ही जवळजवळ इथनं 3-4 किलोमीटर एवढ्या अंतरावरून पाण्याची लाईन आणलेली आहे.
आत्तापर्यंत पाणी आम्हाला बांधकामला कमी पडलेलं नाही आहे. लाभार्थ्याच्या घराचे 5 स्टेजचे फोटो घेतले जातात, ज्याच्यामध्ये त्याच्या घराचं नॉट स्टार्टेड असतो, त्यानंतर त्याची प्लिंथ लेवल, लेंटेल लेवल, रूफ लेवल आणि कंप्लिशन ह्या स्टेजेसनुसार डायरेक्ट ट्रान्सफर हे लाभार्थ्याच्या अकाउंटवर 2.5 लाख टप्प्याटप्प्याने केले जातात. हा वाटा जो फेज वाईज येतो त्याच्याऐवजी पहिले 75% आले पाहिजेत असं माझं मत आहे. कारण की तो घर पाडतो, तो त्याच्या हिमतीवर कुठंतरी राहत असतो. ते टाईमलाईन ठरवून 18 महिन्यात किमान हे घर पूर्ण झालं पाहिजे. In addition to the subsidy received under the Pradhan Mantri Awas Yojana, the families contributed their savings. Some even had to mortgage their jewelry to build their homes. सगळ्यात मोठी अडचण होती ती या लोकांना कुठलंही सिबिल नसताना लोन मिळवून देणं. त्याने मला बँक ऑफ इंडियाचे आभार मानायचे आहेत ॲक्च्युली. 77 पैकी 66 लोकांना आम्ही फायनान्स केला, ज्यांचे NPA आहेत दुसरीकडं, तर तिथे बँक म्हणजे नॉर्म्सनुसार फायनान्स करू शकत नव्हती. त्यातलेही ज्यांनी भरले किंवा क्लिअर केले त्यांना आम्ही फायनान्स केला. Of course, through Shelter Associates support, we were able to raise a little bit of funding through CSR. Other communities may not be so lucky. So it is important that there should be very strong financial systems in place which communities can leverage. हा प्रकल्प जर खरोखरच आपल्याला उभा करायचा असेल तर सगळ्यांनी मिळून एकत्र येणं हे महत्त्वाचं आहे. राहिला पैशाचा विषय, 500 रुपये जर मिळवत असेल 200 रुपये खिशातनं काटकसर करून ठेवणे, 300 रुपये वापरणे, हे तर कुठं आपल्याला हा प्रोजेक्टची साथ मिळते. Through this process, valuable information and insights were gathered. So we were able to gather a lot of data around people's lifestyle, what were their aspiration, what was the kind of infrastructure that was available. The cost of data is less than 2% of what it actually leverages at the end of the day. आता घरफाळामध्ये, पाणीपट्टीमध्ये, लोकांना सर्व्हिस डिलिव्हरीमध्ये स्कोप आहे, रेव्हेन्यू जनरेशनमध्ये स्कोप आहे. सो GIS डेटा, फुल प्रूफ डेटा आपल्याकडे असणं म्हणजे 100% इट विल हेल्प अस म्हणजे परफॉर्म बेटर. आता ज्यावेळी सेन्सस 2026 करण्याचं नियोजन होतं आहे, मला वाटतं किमान 4 ते 5 पॅरामीटर्स आहेत जे तुम्ही ऑलरेडी यामध्ये आलेले आहेत, ते सेन्ससला वापरू शकतो. It is very difficult for NGOs to raise money, to fund themselves to play this kind of a role. We had a full-time architect and a full-time engineer just on this project, but this is not a sustainable process. तर मला वाटतं चांगले NGOs जे आहेत या लोकांनाच PMC दिले पाहिजे अशा कामाची कंपल्सरी. शासनाच्या अनेक योजना असतात, परंतु त्या लोकांपर्यंत पोचवायला एक चांगली यंत्रणा लागते आणि मला वाटते शेल्टर इज द बेस्ट NGO हे सगळ्या लोकांच्याकडे पोचवायचं. एखाद्या अपार्टमेंटमध्ये आज जाताना पण असं भ्या वाटायचं, आमच्या मुलाबाळांना असलं घर कधी मिळेल असं वाटत होतं. आणि ते स्वप्न सेंटर आणि बंटी साहेबांच्या आशीर्वादानं ते पूर्ण झालंय. आम्ही बाकीच्या झोपडपट्टीधारकांना पण सांगतो, मी बोंद्रे नगर जाऊन बघा काय झालेलं आहे, आधी काय होतं, तुमच्या ठिकाणी सुद्धा हे होऊ शकतं. घर म्हणजे राहण्यासाठी, घर म्हणजे झोपायचं. आपल्याला कोण बाहेर काढू शकत नाही. आम्ही शाळेला गेल्यावर पण आमच्या डोक्यात ते विचार असतात, आमच्या घराचं काय झालं असेल. वरच्या घरात आम्ही TV घेणार आहे, फ्रीज घेणार आहे, सोफा सेटचा बेड घेणार आहे. घर म्हणजे बघितलेल्या स्वप्नाचा एक आनंद. घर म्हणजे आयुष्याची भाकरी झाली.